Okay. Let us read the question carefully. It would be okay if we just could solve one question today, but let us understand it completely. Okay. A and B are two separate reservoirs of water. The capacity of A is double that of B. So basically, there are two reservoirs, and one of the reservoirs' capacity is double that of the other. Both the reservoirs are filled completely with water. Water is released simultaneously from both the reservoirs. For each of the reservoir, the rate of flow at any instant. So rate of flow is nothing but the change in the volume. Yes or no? And what is flowing outside? The volume is keep on reducing. Volume will keep on reducing. The rate of flow at any instant is proportional to the quantity of water left in the reservoir. Quite sensible. Rate of flow should be proportional to the quantity left at that point. After 1 hour, the quantity of water in A is 1.5 times the quantity of water in B. So after how many hours from the time of release of water do both A and B have the same quantity of water? So there are two scenarios here. Let us try to understand. There is a reservoir A, there is another reservoir B. The quantity that can fit into reservoir A is 2 times the quantity that can fit into reservoir B. So how much quantity? Let us consider the total quantity of reservoir A is 2V and the quantity of reservoir B is V. Okay. So water is flowing from A as well as it is flowing from B. They are saying that after 1 hour, the quantity in A is 1.5 times the quantity in B. Let us write this as V1. It should not be V, it should be V1 because we do not know at that point how much the quantity is there in B. It is not going to be the same quantity which was there initially. क्वांटिटी तर कमी होणार ना. कमी झाल्यानंतर ते V1 झाली. मग ज्या वेळेला B ची क्वांटिटी एका तासानंतर V1 झाली त्यावेळेला A ची क्वांटिटी 1.5 टाइम्स V1 झाली. ठीक आहे. जेवढे काही B मध्ये होती त्याच्या 1.5. आता त्यांचा प्रश्न असा आहे की किती तासानंतर सुरुवात पासून किती तासानंतर A ची क्वांटिटी आणि B ची क्वांटिटी सेम झाली पाहिजे. म्हणजे A ला पण V2 मिळालं पाहिजे, B ला पण किती असलं पाहिजे V2. आफ्टर T इक्वल टू हाऊ मच बोथ द क्वांटिटीज आर V2. बरोबर. हाच क्वेश्चन आहे का? And the rate of change of volume is proportional to the quantity present at that time. आणि हे 2V आणि V जे आहे ते इनिशियल ची कंडिशन आहे. T इक्वल टू 0 ची कंडिशन. क्वेश्चन लक्षात आला का? मी फक्त क्वेश्चन मांडलेला आहे. वाचल्यानंतर पूर्ण क्वेश्चन मांडलेला आहे. येस, ऑब्विसली ए मधला वॉटर फास्ट फ्लो होतोय त्याशिवाय दोघांच्या क्वांटिटी सेम व्हायचं काहीच कारण नाही. जर दोन्हीही सेम स्पीड न किंवा बी चा फ्लो जर जास्त असता तर बी हा ए ला इक्वल तर जाऊ दे पण बी हा आधी मोकळाच झाला असता. The quantity of A, the flow of A is more than the flow of B. हे तर वाचल्यानंतर आपल्याला सेन्स होत असेल कारण A चं व्हॉल्यूम जे कमी होत चाललंय आणि B चं व्हॉल्यूम ज्या पद्धतीने कमी होत चाललंय असा एक पॉइंट येणार आहे जिथे दोघांचा व्हॉल्यूम सेम असणार. बरोबर. सो दॅट मीन्स ए न त्यावेळेला जास्त पाणी शेड केलं आणि बी न कमी. सो दॅट ऑब्वियसली मीन्स दॅट द फ्लो फ्रॉम ए इज more than the flow from B.
And also they have told us the rate of change of flow is proportional to the quantity present at that time. So A साठी, just a second. For the case of A, yes, for the case of A and for the case of B, rate of change of flow is proportional to the quantity present at that time. Minus आलं पाहिजे K into 2V. इथं rate of change of flow काय होईल? याला K1 म्हणू का नाही? प्रोपोर्शनली कॉन्स्टंट वेगळा असणार आहे. याला K2 म्हणू. बरोबर. सो जर हे सॉल्व केलं आपण dv/dt, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टंट टाकल्यानंतर प्रोपोर्शनल साइन लिहायची गरज नाही. रिअली सॉरी, इथे इक्वल टू लिहून टाका. सो minus K1 into 2V and B साठी dv/dt equal to minus K2 into V. इथपर्यंत सगळ्यांना पटले? Is this something which you're okay with? Now I can take minus 2K1, I'll keep it on the right side. Left side ला 1 upon V dV. And इथं मी काय करेन? 1 upon V dV equal to minus K2 dt. Okay, 1 upon V is going to be log V equal to minus 2K1T plus C. Do you all agree? And 1 upon, आता मी इंटिग्रेशन करते बरं का. 1 upon V is integration log V equal to minus 2KT plus C. So in this case, the volume in the reservoir A at any instant, the volume in the reservoir A at any instant is going to be e raised to minus 2K1T plus C. The volume in the reservoir B at any instant is going to be e raised to minus K2T plus C. If you write it properly, this will be A into e raised to minus 2K1T, and this is going to be A into, should we keep it as A or we'll change it? B म्हणूयात का आपण इथं? Just a second. What should we do here? Should we introduce the same constant? That need not be same constant. We'll keep it different. V equal to A into e raised to minus K2B. Let us just verify it once. See, what they have done here is they have considered the volume of the water in A and B as U and V. आपण V आणि 2V केले, पण त्यांनी परत तेच केले पुढे जाऊन. U च्या जागी 2V आणि V च्या जागी VT equal to 0 ला कंडिशन वापरले.
सो पहिल्या याचं u इक्वल टू e रेस टू मायनस k1t. जस्ट अ सेकंड. सी ओरिजिनल व्हॉल्यूम आपण इथं कन्सिडर केलाय 2v आणि इथं ओरिजिनल व्हॉल्यूम v कन्सिडर केलाय. I'll tell you what the mistake is, not rather mistake. Anyway, we can do one thing here. We can initially condition use करण्यापेक्षा we'll use it later. आपण इथं दोन वेगवेगळे व्हेरिएबल म्हणूयात. पहिल्या याचा समजा ओरिजिनल व्हॉल्यूम u आहे आणि दुसऱ्या याचा v आहे. जस्ट अ सेकंड. आपण काय केलंय, कंडिशन आधी वापरली. नो, देयर इज अ प्रॉब्लेम हियर. While forming the differential equation, we have used the initial condition for t equal to 0. Let us keep the initial condition for later. While forming the differential equation, let us not consider any condition. Straight away what we'll say, आपण population growth किंवा radioactive decay च्या वेळेला आपण काय केलं होतं लक्षात आहे का? Straight away treat this different. A आणि B ला वेगवेगळं बघा. A अशी गोष्ट आहे जी वेळेवर कमी होत चाललंय and it is proportional to the amount present at that time. तर आपण त्यावेळेला रेडिओ डिकेला R इक्वल टू A इंटू e रेस टू मायनस KT यूज केलं होतं का? Yes or no? Did we use this? So इथं R न म्हणता आपण V म्हणूया. Volume in the reservoir A at any instant is equals to A into e raised to minus K1T म्हणून. And volume in the reservoir B at any instant is equal to A into e raised to minus K2T असं म्हणूया. Volume at any instant A into e raised to minus K1T and volume in reservoir B at any instant will be A into e raised to minus K2T. Initially the volume किती होतं? Capital V equal to मी म्हणतोय 2 लॅम्बडा. आणि इनिशियली द कॅपिटल V ह्यांचं व्हॉल्यूम किती होतं? लेट अस से लॅम्बडा. ओके का? दुसरा काहीतरी कॉन्स्टंट वापरूया. लॅम्बडा पुढे लिहायला अवघड पडेल. 2m म्हणतो आणि इकडे m म्हणतो. ठीक आहे. सो व्हॉल्यूम माझा झाला 2m इक्वल टू A इंटू e रेस टू मायनस K1 इंटू 0. डू यू ऑल एग्री विथ दिस? आणि इकडे व्हॉल्यूम झाला m equal to A into e raised to minus K2 into 0. So what will happen here? Anything raised to 0 would be 1. H value is only 2m. Just a second, we should use a different constant here. B वापरूया. दोन्हीकडे A कसं वापरणार? K1, K2, B, A आणि B असं वापर. इथं A आणि K1 तिथं B आणि K2. Anyway, B equal to m आलं. If we update our solutions, आपलं आता solution झालंय V equal to 2m e raised to minus K1t and V equal to m into e raised to minus K2t. Do you all agree with this? One mistake we made here is आपण initial condition solution च्या आधीच वापरली. In the forming of differential equation त्यावेळेला वापरली. त्यावेळेला आपण वापरायला नाही पाहिजे. The rate of change of volume is proportional to the volume present at that time. We know that the volume is double of that of B. पण आपण A आणि B ला सेपरेट ट्रीट करू आणि नंतर ती कंडिशन वापरू. ठीक आहे. तर असे दोन सोल्युशन येतील. इथपर्यंत तुम्हाला लक्षात आलं? ओके. आता पुढची कंडिशन वापरू. T equal to 0 ची कंडिशन वापरली. आता T equal to 1 ची कंडिशन वापरतो. एका तासानंतर
इथला व्हॉल्यूम जो आहे आपण ऑलरेडी म्हणून घेतले. इनिशियली इथला व्हॉल्यूम 2m, इथला व्हॉल्यूम m. एका तासानंतर इथला व्हॉल्यूम 1.5 इव्हन आपण mच वापरूया. इथला व्हॉल्यूम 1.5 m1 आणि तिथला व्हॉल्यूम फक्त m1. चालेल ना? At t equal to 1 volume would be 1.5 m1 and at t equal to 1 इथलं व्हॉल्यूम किती असणार आहे? It is going to be m1. बघा आता लक्ष देऊ. v च्या जागी टाकतो 1.5 m1 equal to 2m into e raised to minus k1. हा पहिला इक्वेशन. तिथं टाकतो t equal to 1 आणि v च्या जागी m1. m1 equal to m into e raised to minus k2. t कुठे गेला? कारण t च्या जागी 1 टाकलं. Do you all agree with this? Do you all agree with this? Do you all agree with this? We are done with t equal to 0, t equal to 1. We'll just divide these two conditions. दोन्ही condition divide केलं तर 1.5 equal to 2 into e raised to minus k1 upon e raised to minus k2 असं होईल का? 1.5 equal to 2 into e raised to minus k1 upon e raised to minus k2. मी काय करतो? Shall I write this as e raised to k2 upon e raised to k1? Shall I write this as e raised to k2 upon e raised to k1? e raised to minus k1 upon minus k2. Minus घालो तुम्ही. e raised to k2 upon k1 equal to 1.5 upon 2. So therefore simply e raised to k1 minus k2 equal to 2 upon 1.5, which is nothing but 4 by 3. This is my equation number 3. 1.5 upon 2 ला आपण 3 by 4 लिहू शकतो ना? What can we write here? We can write here 3 upon 4. उलट केलं की 4 upon 3. And e raised to k1 upon e raised to k2 is e raised to k1 minus k2 equals to 4 upon 3. Do you all agree with this? Do you all agree? Now, in the second condition, see these are all two major conditions. यामध्ये आपण सगळे आपल्या व्हॅल्यूज टाकत जायचे. In the second condition, they are asking after how many hours, t equal to how many hours, let us say after x hours, we do not know the value of x, the volume in the reservoir A, let the volume in the reservoir A be V1. नाही आपण V वापरणार नाही ना, आपण काय वापरूया M2 वापरूया. The volume in the reservoir B is going to be M2. आणि volume in the reservoir A as well as reservoir B दोघांमध्ये M2 होईल ना. आणि तो T आपल्याला काढायचा आहे. Are you getting the question? Question लक्षात येते का? After how many hours will the volume in both the reservoirs be equal? मग मी पहिल्या इक्वेशन मध्ये V च्या जागी टाकतो M2 equal to 2m into e raised to minus k1 into x. Do you all agree? आणि दुसऱ्यामध्ये पण v च्या जागी मी m2 टाकतो equal to m into e raised to minus k2x. समजले का? The left side are same, therefore the right side should be same. 2m into e raised to minus k1x equal to m into e raised to minus k2x. Do you all agree with this? After how many hours? मग मी after x hours म्हटलं दोन्हीकडचं व्हॉल्यूम सेम घेतलं आणि मी या इक्वेशन मध्ये पुट इन केलं. दोघांचे लेफ्ट साइड सेम तर दोघांचे राइट साइड पण सेम. m ला m कॅन्सल होईल, m ला m कॅन्सल होईल. मी तर 2 इथंच ठेवतो. e raised to minus k2x upon e raised to minus k1x असंच होईल का? All of you? All of you please tell me असंच होणार आहे का? Okay. So 2 equals to shall I write this as e raised to k1x upon e raised to k2x? All of you please tell me. E raised to k1 minus k2 bracket raised to x असं लिहू दे का याला?
2 इक्वल टू ई रेस टू k1 मायनस k2 तसंच होणार ना k1x मायनस k2x म्हणजे k1 मायनस k2 इंटू x म्हणजेच a रेस टू m ब्रॅकेट रेस टू n चालेल का मी असं का केलंय कारण मला ई रेस टू k1 मायनस k2 ची व्हॅल्यू माहित आहे आणि ती किती आहे 4/3 आहे म्हणजे आपला आन्सर काय आला बघा 2 इक्वल टू 4/3 रेस टू x x ची व्हॅल्यू कशी काढणार आहे हाऊ यू गोइंग टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x दोन्हीकडे लॉग घ्या log 2 इक्वल टू x इंटू log ऑफ 4/3 log 4/3 तिथं पाठवा x इक्वल टू log 2 अपॉन log 4/3 म्हणजे log 2 टू द बेस 4/3 समजले का सी दिस इज अ सब्जेक्टिव्ह काइंड ऑफ क्वेश्चन थोडं थेरॉटिकल मोठं आहे आणि मी तुम्हाला आधीच सांगितले की इथले सॉल्ड एक्झाम्पल्स जे आहेत ते थोडे सब्जेक्टिव्ह काइंड ऑफ क्वेश्चन्स आहेत बट एनिवेज हा क्वेश्चन समजला की एमसीक्यू आपल्यासाठी फार सोपा आहे आर यू गेटिंग इट ऑल ऑफ यू पॅरलल फक्त आपण एका क्वेश्चन मध्ये दोन क्वेश्चन सोडवत गेलोय आणि प्रत्येक केपेला दोन्ही इक्वेशन डिवाइड केले हे बघा तुम्ही एक वाईटली ऑब्झर्व करा बरोबर ना मग आपल्याला ते सगळे व्हॅल्यूज आपल्याला M1 काढायची गरज लागली नाही M2 काढायची गरज लागली नाही K1 K2 वैयक्तिक काढायची गरज लागली नाही we just kept on solving kept on dividing and we kept on using the values which we had got it all of you tell me समजलंय का how many questions have you solved from exercise 1 कुठपर्यंत गेले मला वाटतं सगळं करायला पाहिजे होतं काय ऍप्लिकेशनचे फार कमी क्वेश्चन होते 74 पर्यंत जाईल ओके आता हा क्वेश्चन बघा AI which was comparatively more difficult exam than JEE x divided by x equal to y into log y minus log x plus 1 आता तसं काय गंडवायचा प्रयत्न केले बघा सरळ सरळ तुम्ही x जर पलीकडे पाठवला तर डिवाइड x इक्वल टू y अपॉन x log y मायनस log x म्हणजे परत log ऑफ y अपॉन x प्लस 1 असं होईल का क्वेश्चन असं होईल का randomly I'm just taking some example if I expand this y upon x into log of y upon x plus y upon x बरोबर now you have two options एक जर तुम्ही याला थेरॉटिकली सोडवा y upon x ला v म्हणा किंवा मी डायरेक्टली तर माझ्या वेळेला तर मी असं केलं असतं की मी डायरेक्टली ऑप्शनची डेरिव्हेटिव्ह काढत बसलो असतो कुठल्या तरी एका ऑप्शनचं काढलं असतं मला लगेच लक्षात आलं असतं की काय करायचं any of the way could now you tell me after looking at this question do you really find it too much difficult नाही असे आपण काही बघितलेच नाही आहेत केलेच नाही आहेत असं काही वाटतं का मला मी पर्पजली तुम्हाला प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन करू नका म्हणून सांगतोय कारण माझ्या डोक्यात आहे की मी तुम्हाला प्रिव्हियस इयरचे जे काही पेपर्स आहेत त्याला मॅथमॅटिक्सचे सेकंड टेस्ट तुमच्याकडे करून घ्यायची प्रत्येक वर्षाची सो आय आस्क यू टू ट्राय टू अवॉइड दिस प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन
नाहीतर तुम्ही असे क्वेश्चन जर तुम्ही घेऊन गेलात एक्झामला, डिवाइड एक्स प्लस वाय इक्वल टू 2 log x, तुम्ही म्हणाल सर हे काय विचारलंय, हे आम्ही लेवल 1 मध्ये पण याला ट्रीट करत नाही, डायरेक्टली एलडी आपल्या स्टेट बोर्डचा क्वेश्चन आहे का नाही मला सांगा, डिवाइड एक्स प्लस पी वाय इक्वल टू क्यू. काय मला सांगा, लेट वाय इक्वल टू काय काय आता सांगितले, साइन एक्स डिवाइड एक्स प्लस वाय कॉस एक्स, परवाच केलंय आपण. कॉस एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह साइन एक्स मायनस साइन एक्स डिवाइड एक्स ला मल्टिप्लाय झाले का, कॉस एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स डिवाइड एक्स ला मल्टिप्लाय झाले का, कॉस एक्स ला टी म्हणून सोडवणार का क्वेश्चन ना, परवा केल्याप्रमाणे कॉस एक्स इक्वल टू टी मायनस सगळ्यांना द्यायचं, परवाच केलंय आपण, असं सोडता येईल का. आता त्यांची काय अपेक्षा आहे, एवढं सगळं करून त्यांची अपेक्षा काय आहे, व्हॉट इज देअर एक्सपेक्टेशन. इफ वाय ऑफ पाय बाय 2 इक्वल टू 0, म्हणजे तुम्हाला एक कंडिशन दिलेली आहे, रीडिंग बिटवीन द लाईन सी काढण्यासाठी एक कंडिशन दिलेली आहे, देन वाय ऑफ पाय बाय 6 इक्वल टू पर्टिक्युलर सोल्युशन काढा, आणि शेवटी वाय ऑफ पाय बाय 6 म्हणजे वाय ची व्हॅल्यू सांगा ऍट एक्स इक्वल टू पाय बाय 6. इजंट दिस द क्वेश्चन. ही एक स्टेप वाढते की नाही मला सांगा, आणि हा कधी आलाय, 2 वर्ष मागे. म्हणजे ओव्हर द इयर्स डिफिकल्टी कमी होतच चालली, पण हा असे आपण चॅप्टर्स जर का बेसिक मधनं सगळं केलं, सॉल्व्ह केलं, डिस्कस केलं, तर फॉर शुअर यू विल गेट दिस. ओके, सो नीड नॉट गो थ्रू प्रीवियस year question now. You would feel them much more easier than your module exercise 1 as well. Sometimes there are really nice question 1 or 2, ते त्यांना टाकावे लागतात त्या केसमध्ये, बट ते पण आपले एक्सरसाइज 2 मधनं होऊन जातील, किंवा आपण एवढ्या सगळ्या तयारीतनं होऊन जातील. सो नीड नॉट वरी अबाउट एक्सरसाइज 3 ऍट प्रेझेंट, प्रीवियस year वर. ठीक आहे, you can just go through exercise 1 and exercise 2. Now you tell me, आता तुमची तयारी अशी आहे, after solving state board textbook plus after solving module exercise 1 and sometimes exercise 2, if we solve all exercise 2, if we solve all Aryan and if we solve the complete RD Sharma, तुम्हाला काय लागेल मला सांगा, एवढं सगळं केल्यानंतर. आणि अशा पद्धतीने सोडवायचं आणि एवढंच फक्त रिवाइज करत राहायचं. टेल मी हाऊ मच यू कॅन. मी तरी हे काय क्वेश्चन्स आधी बघितले नव्हते, आय एम रॅन्डमली टेकिंग दिस क्वेश्चन्स इन फ्रंट ऑफ यू प्रीवियस इयर वाले. तुम्हीच सांगा काय अवघड आहेत का, काय वेगळे आहेत का, आउट ऑफ द बॉक्स आहेत का. एवढी सगळी आपण तयारी केली तर आपण कुठे जाऊ, बरोबर ना. आणि आपलं सगळं परफेक्ट टाइमवर सुरू आहे, तुम्ही दररोज ते करताय, आय कॅन सी दॅट. जे करत नाही त्यांनी करायला लागा, बट दोज वर्क सिन्सिअरली डुईंग दिस ऑन डेली बेसिस, completing everything. I'm going to tell you one thing, that the coming days are ours. Okay, हे पुढचे 5-6 महिने शेवटचे जे आहेत, फर्स्ट अटेम्प्टच्या आधीचे सुद्धा, त्यासाठी सुद्धा आपण चांगली तयारी करू शकणार. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. आविष्कार पोर्शन एंड करायच्या मागे मी एवढं फास्ट लागणार नाहीये, आय टेल यू वाय. ऑनलाईन आपण घेतोय, इफ इन केस मला ऑफलाईन मध्ये काही घ्यावं असं वाटलं तर मी ते पण मागं ठेवणार आहे. पण आपण जेवढं काही आता पोर्शन केले ते एकदम परफेक्ट लेवलला घेऊन जायचं आपण काम करूया. वी डू नॉट वरी अबाउट द पोर्शन, जे काही ऍट प्रेझेंट चाललंय दॅट शुड गो टू द परफेक्ट लेवल. ठीक आहे, दॅट्स वाय आय एम आस्किंग यू टू कम्प्लीट आर्यन ॲज सून ॲज पॉसिबल. आफ्टर युअर कम्प्लिटिंग आर्यन, ज्यांनी सीईटी करणार आहेत त्यांनी आर्यन 30 क्वेश्चनच्या पेसनच चला, त्यांनी गडबड करू नका त्यामध्ये, कारण ते मला तुमचं परफेक्ट पाहिजे. सीईटीच्या मुलांचं सुद्धा मी वेगळं ग्रुप करणार आहे, त्यांना मी वेगळं कोचिंग देणार आहे, हे पण मी सांगतो. गौरव, कलीम, श्रद्धा, तुमचा वेगळा ग्रुप बनवणार आहे मी, आणि तुम्हाला क्लासवर बोलवणार आहे, आणि तुमच्याकडनं पूर्ण आर्यन परफेक्टली सगळ्या गोष्टी बघणार. ठीक आहे, जेईचं पण आपण तसं करणार आहे, फोकस करूया आपण फक्त. ठीक आहे, चलो, till then complete. I'll see you tomorrow. Okay, take care everyone. Bye bye. No, Sashank, you can call me or you can text me, I'll tell you what exactly is the procedure.